નમસ્કાર, રિયલ ડિબેટ સાથે હું પ્રવીણ. જીડીપી પર આજે વાત કરીશું. નાદુરસ્ત તબિયત છે ઘણા લાંબા સમયથી. ફરીથી રૂપિયો 80 ને પાર થયો છે ડોલર સામે. જીડીપીનું સ્વાસ્થ્ય સુધરવાની સ્થિતિમાં છે, પણ કેટલું સુધરશે તેમની સામે પડકાર કેટલા? અને જ્યારે ઓમિક્રોનથી લઈને એક પછી એક કોરોના વેવ આવી, તે બાદ લોકડાઉનથી માંડીને જે સપ્લાય ચેઇન ડિસ્ટર્બ થઈ, સ્થિતિ એવી હતી ઘણા બધા સેક્ટર મંદીના માહોલમાં હતા. હજુ પણ મંદીનો ઓછાયો છે, કેમ કે એક તરફ યુદ્ધ પણ છે, પણ જ્યાં સુધી ભારતની અર્થવ્યવસ્થાની વાત આવે તો અમુક સેક્ટર સંપૂર્ણ રીતે ખુલી ગયા છે. હવે આ સેક્ટરની જે જરૂરિયાત છે આવનાર સમયમાં અને જે યોગદાન છે ભારતની જીડીપીમાં, તેના સંદર્ભે ઘણું બધું જરૂરી છે કે આવનાર 3 કે 4 ત્રિમાસિક ગાળામાં કયા એવા સેક્ટર છે કે જે ભારતના જીડીપીમાં એક બુસ્ટર આપી શકે. હજુ પણ ઘણા બધા બાઉન્સ બેક થવાના બાકી છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં રૂપિયાની વાત કરી 80 ને પાર છે ડોલર સામે. ફરી ઐતિહાસિક સપાટી પર પહોંચ્યો રૂપિયો ડોલર સામે, ઘસાઈ રહ્યો છે રૂપિયો. અને સામે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ, જે સેક્ટર પર ફોકસ થઈ રહ્યું છે, અથવા તો જે સેક્ટર કોવિડ કાળમાં જે સેક્ટર પર સૌથી વધુ માર પડ્યો, એ કેટલા ટ્રેક પર આવ્યા છે. સર્વિસ સેક્ટર જ્યાં સુધી મોટા ભાગે ખુલી ગયું છે, પણ તેની સામે આપણે એ પણ જરૂરી છે કે આ ખરીફ સિઝનમાં જે વરસાદ છે, અમુક જગ્યાએ વરસાદ વધુ છે, તકલીફ વધુ છે, અમુક જગ્યાએ વરસાદ માપનો છે કે પાક પણ સારો થશે. તો એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, જે સેક્ટર કોવિડમાં પ્લસમાં હતું, જેને દેશને ટકાવી રાખ્યો, આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં જે -24 પર આપણો જીડીપી પહોંચ્યો હતો ડ્યુરિંગ કોવિડ, એ પછીથી જે સુધારો આવ્યો અને અલગ અલગ સેક્ટરમાં, એ તમામ સેક્ટરમાં આ સ્થિતિમાં સવાલ એ છે કે હવે જીડીપી સુધરી રહ્યું છે, દેશનું જીડીપી, તો આવનાર સમયમાં સુધારો કયા કયા સેક્ટરમાં થશે અને કઈ ચેલેન્જીસ છે, એ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે 3 ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે. હિમાંશુભાઈ ભાયાણી, બિઝનેસ જર્નલિસ્ટ. હિમાંશુભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. પ્રોફેસર સેબેસ્ટિયન મોરિસ જોડાશે, અર્થશાસ્ત્રી તરીકે. બંનેનું સ્વાગત છે. ડોક્ટર જયનાનભાઈ વ્યાસ પણ ટૂંક સમયમાં જોડાશે. ત્રણેયનું સ્વાગત છે. तो डिबेट की शुरुआत करिए. व्यास साहब आवे पहला. मोरिस जी, आपसे शुरुआत करते हैं. जो क्वार्टर की बात करें 31 अगस्त अभी 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब अभी आंकड़े कुछ ही दिनों में वो बाहर आएंगे, लेकिन आईसीआरए के जो एक्सपर्ट्स है वो मतलब अपेक्षा रखे हुए कि काफी जो सेक्टर है उसमें मजबूती से बाउंस बैक और ट्रैक पर आने वाली स्थिति है. तो इसके हिसाब से अर्थतंत्र की जो स्थिति है या फिर जीडीपी है, अभी जो आंकड़े आने वाले हैं, उसको किस तरह से आप देखते हो? क्योंकि काफी सेक्टर्स पटरी पे लौटने की तैयारी में है या लौट चुके हैं, कितनी गति पकड़ चुके हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन ओवरऑल क्या स्थिति है, आप क्या देख पा रहे हैं अभी जो मतलब क्वार्टर के आंकड़े अभी रिलीज होंगे कुछ ही दिनों में? क्वार्टर तो ज्यादा होगा, 10+ से हो सकता है क्वार्टर का, लेकिन पूरा साल 22-23 we might end up with only 7.3-7.2% growth. Okay? तो ये this is everybody's forecast. जैसे क्रिसिल ने 7.3 22-23 के लिए रखा, CMI 7% और OECD 6.9. तो ज्यादातर देखने से अराउंड 7.5 तक हो सकता है. That is the point. About 7.3 तक हो सकता है for the whole year. But quarter में तो because of the base it can be very high. Okay? Last year का वही quarter on quarter base was, so it's expected to be high. Okay? तो recovery तो है, there is no doubt about it. Yeah. रिकवरी आपके हिसाब से कौन कौन से सेक्टर में मतलब मजबूत तौर पे हम देखेंगे? अभी क्या है कि अब तक तो मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी स्लो, बट अभी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा पिकअप हुआ है इस क्वार्टर में. आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग हैज पिक्ड अप, सो इट्स लाइकली दैट मैन्युफैक्चरिंग में एंड विद अ बेटर परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड. तो वो शायद हो सकता है. सी, अब अगर आईआईपी देख लिया तो मैन्युफैक्चरिंग point to last month on YOY month का देखने से अभी कुछ कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन हुआ था, बट द लेटेस्ट डेटा शोज दैट मे बी मैन्युफैक्चरिंग विल पिक अप. ओके, तो बट इवन देन वी विल एंड द ईयर विद ओनली अबाउट
7, 6, maybe even less, 6.3% growth. Okay, so ऐसा है. So manufacturing may grow actually slower than overall for the year than expected, 7.1, 7.3%. But recently manufacturing has picked up. Okay. Okay. So we don't know. I mean, this is the for the 22-23. Okay. जो बार्कलेस का अनुमान है कि अप्रैल जून के क्वार्टर में भारत की मतलब आर्थिक वृद्धि दर 16% के आसपास पहुंच सकती है, तो आपका क्या मानना है कि पूरा साल अगर फिनेंशियल ईयर देखिए, यस 13-14% हो सकता है बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट. ओके, और ये क्या पूरे साल तक ये मतलब मेंटेन रहेगा या फिर कुछ चैलेंजेस देख रहे हो? पूरे साल तक तो नहीं रहेगा बिकॉज ये तो उसका जो मोमेंटम है उसके हिसाब से देखा गया तो एज आई सेड वो 7.5% तक हो सकता है. ओके, लेकिन ये क्या है कि ये जो प्रीवियस क्वार्टर था वो एकदम कम था, इसलिए दिस इज शोइंग अबाउट 15%, 13 to 15%. ઓકે, હિમાંશુભાઈ જે રીતે કહ્યું ને કે મેન્ટેન રાખવામાં થોડી ચેલેન્જીસ છે અને જે આંકડાઓ અને અનુમાન જે વ્યક્ત થઈ રહ્યું છે અમુક સેક્ટર પૂરી રીતે ખુલી રહ્યા છે, પણ 2020-21, 21-22 અને 22-23 એમ 3 વર્ષ માટે જો ઉત્પાદન નુકસાનની વાત કરીએ 19.1 લાખ કરોડ, 17.1 લાખ કરોડ, 16.4 લાખ કરોડ. આરબીઆઈએ થોડા મહિના પહેલા દેશનું જે આરોગ્ય મતલબ કે સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવા માટે ઇકોનોમીની વાત કરીએ, સરકારી ખર્ચ ઘટાડવાની વાત કરી છે અને ભારતને ટૂંકા ગાળાનો વિકાસ જાળવી રાખવો હોય તો આગામી 5 વર્ષમાં સરકાર પર દેવાનો બોજ જીડીપીના 66% થી નીચે લાવવો પડશે. આ તર્ક અને આ સલાહ અંગે આપનું શું માનવું છે? આઈડિયલી જે મોરી સાહેબે જે વાત કરી કે તમે જ્યારે કમ્પેર કરો છો વાય બેસિસ ઉપર ગયા વર્ષના કમ્પેરિઝનમાં કે ત્યાર પહેલા એટલે પ્રી કોવિડ 2019 લેવલ્સની સાથે તમે કાંઈ પણ કમ્પેર કરશો તો ડેફિનેટલી તમને મોટું જ દેખાશે. પહેલી વસ્તુ, સર્વિસ સેક્ટરમાં કોઈ બહુ મોટી સમસ્યા નહોતી થઈ કારણ કે વર્ક ફ્રોમ હોમ હતું. સર્વિસ સેક્ટરના અમુક પોર્શન્સ જે છે ખાસ કરીને ટુરિઝમને લાગતા વળગતા હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર છે કે હોટેલ સેક્ટર છે કે આ બધું એને અસર થઈ હતી. સિનેમા કે આ બધું બેઝિકલી એન્ટરટેનમેન્ટ સેક્ટર આ બધાને અસર થઈ હતી. સાબુ બેઝિકલી તમે જોવા જાવ તો એ બેલેન્સ ક્યાં થયું છે કે જે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ છે કે બીજા ઇન બાઉન્ડ જેને કહી શકો કન્ટેન્ટ ઓન ડિમાન્ડ સર્વિસીસ છે એમાં ક્યાંક બેલેન્સ થઈ ગયું છે. અને ફૂડ સર્વિસીસ છે બેઝિકલી ફૂડ ડિલિવરી સિસ્ટમ્સ છે જેને કારણે સારી કંપનીઝ તમે જો આઈપીઓ સ્ટ્રીમમાં આવેલી છે, ઝોમેટો ને આ બધી. એટલે સર્વિસ સેક્ટરને આમ તમે જોવા જાવ તો આંશિક રીતે થોડુંક નુકસાન થયું છે, બહુ મોટું નુકસાન નથી થયું. ખેતી એની રીતે ચાલતી હતી, ગામડાઓમાં કોરોનાની એટલી બધી અસર નહોતી એટલે ખેતી એની રીતે ખેતીનું કમ્પોનન્ટ જે છે આપણી જીડીપીમાં એ કમ્પેરેટિવલી મેન્ટેન થયું છે. જે અસર પડી હતી સૌથી મોટી એ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં હતી. મેન્યુફેક્ચરિંગ ધીરે ધીરે પિકઅપ થઈ રહ્યું છે. હું જોઈ રહ્યો છું જે પરિસ્થિતિ અત્યારે સર્જાવાની છે કારણ કે આજે જ મારે એક વાત થતી હતી મોરબીમાં એક ભાઈ જે કામ કરી રહ્યા છે એમની જોડે મોરબી અત્યારે 1 મહિના માટે બંધ છે. ગેસના ભાવ ડેફિનેટલી છે પણ સાથે સાથે એવી એક વાત પણ આવે છે કે જે પ્રકારે કોરોના ખુલ્લા બાદ જે પ્રકારના ઓર્ડર્સ આવ્યા હતા એમાં મશીનરી મેન્ટેન કરવાનો કોઈ સમય નહોતો મળ્યો. એટલે અત્યારે બેઝિકલી મશીનરી પ્લાન્ટ મશીનરી આજે 7 કારખાનાઓ છે, પ્લાન્ટ મશીનરી તમારે મેન્ટેન કરવી પડે તો આ બેઝિકલી ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે પ્લાન્ટ મશીનરી મેન્ટેન કરવાનો. આમાં મોટી કંપનીઝ કે મોટી બ્રાન્ડ્સ એ લોકો સાથે જોડાયેલી નથી. અને અત્યારે હવે એવું નક્કી થયું છે મોરબીમાં એસોસિએશન લેવલે કે આગામી વર્ષોમાં પણ આપણે આ જ રીતે 1 મહિનાનું હોલિડે અને જેમાં આપણે પ્લાન્ટ મશીનરી મેન્ટેનન્સ જે મોટી કંપનીઝ કરતી હોય છે, રિલાયન્સનું એક પ્લાન્ટ શટડાઉન હોય છે એવી રીતના એક પ્લાન્ટ શટડાઉન અને એ પ્લાન્ટ શટડાઉન 1 મહિનાનું રહેશે એવું અત્યારે તાર્કિક રીતે મોરબીમાં એસોસિએશને નક્કી કર્યું છે. એટલે આ બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ધીરે ધીરે બૂમ ટાઈમ પિકઅપ પકડી રહે. ચાઇના અને ઇન્ડિયાની વાત કરો તો ચાઇનામાં હજી ઝીરો કોવિડ પરિસ્થિતિ નથી થઈ. ઇન્ડિયા કમ્પેરેટિવલી ઝીરો કોવિડ ફેઝમાં આવી ગયું છે. એટલે ચાઇનામાં આમ તમે જોવા જાવ તો ચાઇનામાં હજી એક્ટિવિટીઝ અમુક પ્રાંતમાંથી નથી થઈ શકતી, અમુક પોર્ટ્સ ઉપરથી એક્ટિવિટીઝ નથી થઈ શકતી. ત્યાં હજી કોવિડ આઉટબ્રેકની સિચ્યુએશન એમને એમ છે, ટ્રાવેલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે. એટલે આ બધાને ધ્યાનમાં લેતા આ એક મોટી ડિમાન્ડ તમે જુઓ ને તો ઇન્ડિયા તરફ શિફ્ટ થઈ હોય એવું ક્યાંક જે બજારી, હું બહુ બજારી માણસ છું એટલે બજારમાં જે રીતના લોકો સાથે વાત કરું છું એમાં ક્યાંક એવું લાગે છે. બીજું કે વરસાદ સારો પડ્યો, આમ તમે જોવા જાવ તો સ્પ્રેડ સારો છે, સપ્ટેમ્બર સુધી છે એટલે વરસાદનો સ્પ્રેડ જે રીતના છે એ જોતા ખેતી એ સારું અત્યારે તમને જેને કહી શકો કે માર્કર્સ આપશે. બીજા નંબરમાં કે ઇન્ફ્લેશનનો ડેટા જે રીતના આવી છે, ઇન્ફ્લેશન કેટલું પીઝઅપ થશે એ જોવાનું છે.
આ જે ઇન્ફ્લેશન છે ઓઇલ ડ્રીવન ઇન્ફ્લેશન છે, ઓઇલના પ્રાઇસીસ જે રીતના છે અને કરન્સી ડ્રીવન ઇન્ફ્લેશન છે. એટલે એને તમે કેવી રીતના આઈ મીન ગવર્મેન્ટ કેવી રીતના એને એ દિશામાં લઈ જાય છે અને શું કરે છે. એટલે જે સરકારી ખર્ચના જે કાપની વાત છે એમાં સ્પષ્ટપણે ઇન્ફ્લેશનનો ડેટા રિફ્લેક્ટ થાય છે કે સરકારને ઇન્ફ્લેશન તો ડેફિનેટલી નડે છે. મોંઘવારી જે ક્યાંક એવી વાત આવે કે ભાઈ તમારી ટ્રીપ્સ છે કે એ બધું ઓછું કરો અને જે પેટ્રોલ કન્ઝમ્પશન કે જે પણ કાંઈ હોય એ કમ્પેરેટિવલી ઓછું કરો. એટલે આવા કટ કોસ્ટ મેજર્સ ક્યાંક થતા હોય અને જે રીતના સરકારી કચેરીઓમાં એમ કે ભાઈ કોર્ટ છે તો કોર્ટ છે એ 11 થી 5, 5:30 જ કાર્યરત હોય છે, પછી તો હોતી નથી. તો બેઝિકલી એના જે લાઇટના કે એર કન્ડિશનના જે કન્ઝમ્પશન છે એ કેવી રીતના તમારે ડાઉન કરો, આ બધું જનરલી એક પરસેપ્શન બિલ્ડઅપ કરવા માટે થતું હોય છે. પણ હું જે જોઈ રહ્યો છું કે આગામી દિવસોમાં ભારતની ઇકોનોમી ઇનવર્ડ ઇકોનોમી છે. પ્લસ જે વાત આવે છે કે ચાઇનામાં જે રીતનો ગેપ પડ્યો છે એ અત્યારે શિફ્ટ, એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ડેફિનેટલી જે મોરી સાહેબે કીધું એમ બૂમ પકડશે અને પાછલા જે વર્ષો છે કે પ્રી કોવિડ લેવલ જે હતું એના કરતા વધવાની સંભાવના છે. કારણ કે આપણે અત્યારે ફેસ્ટિવલ ડેઝમાં વાત કરીએ છીએ. ઓલરેડી જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ગયો, હવે નવરાત્રી આવશે, પછી દુર્ગા પૂજા હશે વેસ્ટ બેંગોલમાં. એટલે તહેવારોની ભરમાં લગ્નગાળાની સિઝન, એટલે આપણી ઇનવર્ડ ઇકોનોમી આ જ બધી વસ્તુ ઉપર આધારિત છે, મેળાવડાઓ ઉપર, તહેવારો ઉપર, ફેસ્ટિવલ સ્પેન્ડ ઉપર. એટલે આ બધું થશે અને લગભગ એમ વાત આવે છે કે ઇકોનોમીમાં આ વખતે પોઈન્ટર સારા મળવાની સંભાવના છે. ફાર્મા સેક્ટરની વાત કરું તો એપીઆઈ જે એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એની ડિમાન્ડ પણ ઇન્ડિયામાં અત્યારે ચાઇનાના કમ્પેરિઝનમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ છે એમાં વધી છે. અને બહુ એક મોટો ઇન્ડિકેટર, હમણાં ગયા અઠવાડિયે ગ્લોબલ ગેમિંગ એક્સપો કરીને એક ઇવેન્ટ થઈ સિંગાપોરમાં, વર્ચ્યુઅલી મેં ઇવેન્ટ એટેન્ડ કરી અહીંયા બેઠા બેઠા. અને જે વસ્તુ મેં ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે જેને કહી શકો તમે રીચ રીચ ક્લાસ ઓફ ધ વર્લ્ડ, જે કહી શકો 1% રીચ રીચ ક્લાસ જે કસિનોઝમાં એમાં જાય છે, તો મકાઉની જે ગ્રોસ ગેમ્બલિંગ રેવન્યુ છે એ ઓલમોસ્ટ અત્યારે પ્રી કોવિડ લેવલના કમ્પેરિઝનમાં 10% આવીને ઉભી રહી છે. એટલે પર્સન્ટેજ રીચ ક્લાસ જે વર્લ્ડનો છે એ અત્યારે સ્પેન્ડ નથી કરી રહ્યું. એટલે જ્યારે આવું સ્પેન્ડ ન થતું હોય ત્યારે ગવર્મેન્ટે ડેફિનેટલી ક્યાંક, એટલે આ બધા ઇન્ડિકેટર્સ છે. ઇન્ડિયામાં પણ 1% જે રીચ ક્લાસ છે એનું સ્પેન્ડિંગ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યું છે, કારણ કે ક્લાસ આખો ઇન્ડિયામાંથી માઇગ્રેટ થઈ રહ્યો છે ટેક્સ પેયર્સનો. એટલે આ બધું ગવર્મેન્ટ કેવી રીતના બેલેન્સ કરશે, એમાં ક્યાંક ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ વધારવું પડશે ઇક્વલી. તમને ઇન્ડિકેશન સારા છે એગ્રીકલ્ચરમાં આ વખતે, ઇન્ફ્લેશન થોડું કંટ્રોલ કરશો તો સારું મેનેજ થઈ શકશે. ઓઇલ પ્રાઇસીસ અને કરન્સી તમારા હાથની વાત નથી, તેમાં તમે કેવી રીતના શું પ્લાનિંગ કરીને ચાલો છો એ બહુ મહત્વના દિવસો છે. ચૂંટણીઓ એક પ્રકારે મેળાવતા હોય છે, એટલે એ એક મોટું કન્ઝમ્પશન થશે આગામી દિવસોમાં. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિમાં સર્વિસ સેક્ટર સારી રીતે અત્યારે કામ કરી રહ્યું છે. ઘણા બધા ઓર્ડર્સ જે બધી કંપનીઓ અત્યારે આ કોવિડ ફેઝમાં જ્યાં ચાઇનામાં ને ત્યાં એના બધા કામ અહીંયા શિફ્ટ થયા છે, એવા ઇન્સિડન્ટ્સ છે ઘણા બધા, નંબર ક્રન્ચિંગના, ડેટા ક્રન્ચિંગના બધા. એટલે જે પ્રકારનું કામ અત્યારે મળી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં જે રીતના 5G, આજે જ જાહેરાત કરી અંબાણી ગ્રુપે કે 5G દિવાળી સુધીમાં, અને સામી જાહેરાત આવી એરટેલની પણ ઓક્ટોબરના છેલ્લા વીકમાં. એટલે થશે એમાં ક્યાંક સર્વિસ ઇકોનોમી ને સર્વિસ સ્પેન્ડ વધશે, ઈ કન્ટ્રીબ્યુશન વધશે, એગ્રીકલ્ચરનું કન્ટ્રીબ્યુશન સારું આવવાની આ વખતે સંભાવના છે, કારણ કે વરસાદનો ડેટા સારો છે, વાવેતરનો ડેટા સારો છે. અને સાથે સાથે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં જે શિફ્ટ થઈ છે ડિમાન્ડ, કારણ કે જે પ્રકારે ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરના ડેટા આવે છે, જે નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ બુક થયા છે, આ બધું ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ડિકેટ કરે છે કે પાછું આપણે એક બેલેન્સિંગ એક્ટ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. પણ જેમ મોરી સાહેબે કીધું કે વર્લ્ડના જે ફેક્ટર્સ છે કેવી રીતના ઉપર અસર કરે છે એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. અને લોંગ ટર્મમાં તમે આ ગ્રોથ મેન્ટેન કરી શકો છો કે નહીં, કારણ કે ગ્રોથ આવે વોલ્યુમ ડ્રીવન, એટલે કન્ઝમ્પશન વધ્યું, તમારી વસ્તી વધી, કન્ઝમ્પશન વધ્યું, અને એક વેલ્યુ ડ્રીવન, એટલે તમારું ઇન્ફ્લેશન ને પ્રાઇસિંગ વધ્યું, એને કારણે તમે ડેટા દેખાડી શકો કે આટલું અમારી ગ્રોથ થઈ. એટલે આ જે ગ્રોથ અત્યારે આવી રહ્યો છે એ વેલ્યુ ડ્રીવન છે. વોલ્યુમ ડ્રીવન ને કન્ઝમ્પશન ડ્રીવન થશે કે નહીં, અને સામી જે પ્રકારની વર્લ્ડની જે વોલેટાઇલ પરિસ્થિતિઓ છે અત્યારે, ઘણી બધી જે વાતો આવી રહી છે વૈશ્વિક મંદીની, યુદ્ધના વાદળો હજી યુક્રેન અને રશિયામાં થઈમાં નથી, ને બીજી બાજુ તાઇવાન ચાઇનાની પણ જે પ્રકારની ટેન્શનની વાત આવી રહી છે. તો આ બધી વસ્તુની વચ્ચે ઇન્ડિયા કેવી રીતના બેલેન્સ, ભારત કેવી રીતના બેલેન્સ કરીને ચાલે, એટલી બજેટરી પ્રોવિઝન્સ રાખ્યા છે. પણ જ્યારે ઓઇલના ભાવ અને કરન્સી, આ બે બહુ ડેન્જરસ અને ડેન્જરસ કોકટેલ અને ડેન્જરસ કોમ્બિનેશન છે. એટલે ઈ જો તમને ક્યાંક અસર કરે તો તમારું અર્થતંત્ર કે તમારા જીડીપી ઉપર ડેફિનેટલી એની અસર થાય. એટલે આ બધા ફેક્ટર્સ અત્યારે ઇન્ડિકેશન્સ બહુ સારા છે, ભારત ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. પણ ગવર્મેન્ટે જે બેલેન્સ કરવાનું છે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ ઉપર, ગવર્મેન્ટે બેલેન્સ કરવાનું છે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ ઉપર, ગવર્મેન્ટે બેલેન્સ કરવાનું છે બ્લુપ્રિન્ટ લઈ આવવાની છે આઈડિયલી
ઓઇલના પ્રાઇસીસ જે વધી રહ્યા છે એની સામે કરન્સીની જે વોલેટિલિટી છે એને કેવી રીતે, તો આઈ થિંક જીડીપીનું ચિત્ર 2022-23 માટે સારું રહેશે वैश्विक स्तर એવું સ્પષ્ટપણે કહી શકાય। ओके मॉरिस जी, जैसे मतलब हिमांशु जी ने बात की कि अभी जो स्थिति है, मतलब अभी जो पिक्चर हमें मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो ऑयल प्राइसेस और दूसरी जो आज फिर से न्यूज आई कि 80 के पार हो गया रुपया डॉलर के सामने। तो ये दो चीजें हैं जो मतलब काफी हद तक अभी की सिचुएशन में जो हम इंटरनली अगर चैलेंजेस माने तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जो मुद्दा है, मतलब हमें कहाँ खर्च बचाना है, कहाँ करना है, वहां जो करना है तो वहां मजबूरी है, मतलब करना ही पड़ रहा है ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये सिचुएशन कितनी बाधा डालेगी जहां तक हम जीडीपी की कमबैक की या फिर थोड़ी स्पीड में लाने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हो, मतलब कितनी बाधा रहेगी? ये तो नेगेटिव फैक्टर्स है जो आप बता रहे हैं, इट कैन बिकम नेगेटिव। अभी देखो ऑयल प्राइस का इज स्टिल हाई, इट्स नॉट कम डाउन वेरी मच। तो दूसरी बात ये है कि हमारे जो एफआईआई पोर्टफोलियो फ्लोज वो एकदम नेगेटिव रहा, कुछ अभी लास्ट मंथ में थोड़ा आ गया लेकिन वापस एकदम अभी नेगेटिव होगा। एंड सिंस जैक्सन होल्स का जो टॉक था विथ जेरोम पावल का स्पीच, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से लॉट ऑफ एग्जिट विल बी देयर फ्रॉम इंडिया, तो आउटवर्ड एफआईआई फ्लो बहुत ज्यादा होगा, इट विल पिक अप आल्सो, सो देयरफॉर द एक्सचेंज रेट विल बी अंडर प्रेशर। ओके, तो हमारे जो एक्सचेंज रेट है अभी रुपी और भी गिर सकता है। तो लेकिन आरबीआई इज आल्सो अंडर प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर की रुपी को अभी गिराना नहीं, तो सपोर्ट करना है। तो अगर वो सपोर्ट ना करे, ओके, अभी तो कर रहा है, तो द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, एनएफए नेट फॉरेन एसेट्स बहुत गिर गया है, अबाउट आई थिंक 15-20 बिलियन डॉलर से गिरा है। सो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट करेंगे फॉर अ वाइल, ओके, लेकिन उसके बाद इट विल हैव टू लेट इट बी। तो इसका असर क्या है कि इन्फ्लेशन पे ज्यादा, इन्फ्लेशन को अरेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड देयरफॉर द आरबीआई विल आल्सो कम आउट विद अ फर्दर हाइक इन द इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का चांसेस बहुत ज्यादा है अभी। अभी तक तो इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड अभी तो प्री कोविड लेवल पे आ गया है रेपो रेट, उससे थोड़ा और बढ़ सकता है, और उससे अगर थोड़ा बढ़ गया तो ये जो ग्रोथ है उसको थोड़ा धक्का आएगा। सो दिस मोमेंटम जो गैदर हो गया है वो कम हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि एक्सपोर्ट्स का डायनामिज्म थोड़ा गिर गया है, ओके, एंड दीज टू थ्रू द ईयर इफ इट वर्क्स आउट, जैसे मैंने कहा, so that's why I'm saying that the growth may not be more than 7.3-7.5%। तो ये तो नेगेटिव्स है। जैसे आप देखो अभी रेपो रेट is at 5.4, okay, but the low end bond yield 3 months yield तो 5.7 पे है, 5.6 से ज्यादा है, तो उसी में गैप है। तो अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, अभी डिपॉजिट रेट भी बढ़ गया है, तो इसका सबका स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग में गिरावट आ सकता है। फिस्कल डेफिसिट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो गवर्नमेंट देखो अभी गवर्नमेंट का अभी तक जीएसटी सॉरी इनकम टैक्सेस वगैरह बढ़ रहा था, तो उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, जीएसटी का भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है बिकॉज वो थोड़ा गिरावट दे दिया ना जीएसटी में, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट इज इन ओके कंडीशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज व्हाट इज कीपिंग अप द इकोनॉमी, बट उनका फिस्कल डेफिसिट ऐसा कुछ एकदम बढ़ने वाला कुछ नहीं है, सो दे आर अंडर कंट्रोल, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, વ્યાસ સાહેબ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું, પણ બ્રેક માટે રોકાઈશું। જીડીપી ગ્રોથ અને ગવર્નમેન્ટ સ્પેન્ડિંગની વાત થઈ રહી છે, અમુક પડકારો તો છે જ, પણ એ પડકારો વચ્ચે જીડીપી અને સાથે દેશના વિકાસ અને વૃદ્ધિ દરનું સ્વાસ્થ્ય કઈ ગતિએ અને કઈ સ્થિતિમાં વધી રહ્યું છે, પડકારો કયા છે અને વર્તમાન સ્થિતિ શું છે, અને એક વર્ષ બાદ કે અમુક ત્રિમાસિક ગાળા બાદ આપણે કઈ અપેક્ષા રાખીને બેઠા છીએ અને અપેક્ષા માટે શું કરવાની જરૂર છે। બ્રેક બાદ ડોક્ટર જયનાભાઈ વ્યાસ સાથે ચર્ચા। વેલકમ બેક। જીડીપી ગ્રોથ અને ગવર્નમેન્ટ સ્પેન્ડિંગ બ્રેક પહેલા પ્રોફેસર સેબેસ્ટિયન મોરિસ અને
હિમાંશુભાઈ ભાયણી સાથે વાત કરી. ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વ્યાસ સાહેબ, સ્વાગત છે આપનું. બ્રેક પહેલા વ્યાસ સાહેબ બે મુદ્દા નીકળ્યા. હિમાંશુભાઈએ કહ્યું કે અત્યારની સ્થિતિ એક તો જે ઓઇલ પ્રાઇસ છે અને સામે રૂપિયાના પણ આજે જે સમાચાર આવ્યા અને તેની સામે જે સેક્ટર ગ્રૂમ કરી રહ્યા છે, સ્પીડ પકડી રહ્યા છે, 5G નો પણ ઉલ્લેખ હિમાંશુભાઈએ કર્યો. પણ આપની દ્રષ્ટિએ હાલની અર્થવ્યવસ્થાની સ્થિતિ કેવી છે? જે સજેશન્સ આવી રહ્યા છે અલગ અલગ એજન્સીઓ દ્વારા, અનુમાન વ્યક્ત થઈ રહ્યા છે, તે તમામ અનુમાન વચ્ચે વર્તમાન સ્થિતિ આપ અર્થવ્યવસ્થાની કઈ પ્રકારે જોઈ રહ્યા છો? જો પહેલી વસ્તુ એ છે કે કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે. જ્યાં સુધી તમારો જીડીપી એ સબસ્ટેન્શિયલી વધારે ગ્રોથ ન બતાવે, અને કિનેશિયન થિયરીમાં માનવા વાળા તો એવું કે છે કે આ પ્રકારના સિચ્યુએશનમાં you should put more money in the hands of more people. Now, is the government going to be able to do that? જવાબ હકારાત્મક નથી મળતો. બીજું કે આપણા ત્યાં એક ક્રિકેટર હતા બાપુ નાડકર્ણી. યસ. એ બાપુ નાડકર્ણી એ મેડન ઓવર નાખવા માટે, અને ખાસ કરીને પાકિસ્તાન સામે મેડન ઓવર એને એક આખી રેકોર્ડ કર્યો છે. એ મેડન ઓવર નાખવા માટે પ્રખ્યાત હતા. અને આપણા બીજા એવા ક્રિકેટર હતા રમાકાંત દેસાઈ, ફાસ્ટ બોલર હતા પણ હવે ધીરે ધીરે. હવે એ બોલર જ કન્ઝર્વેટિવ હોય, બોર્ડે પણ ધીમું રમતા. તો જો તમારો બેટ્સમેન, હવે આપણી પાસે ટાઈમ તો છે ને, ધીઝ આર ઓલ મેન્ડેટરી ઓવર્સ. એમાં જો તમારી પાસે બેટ્સમેન એવો ના હોય કે જે પોતાના બલબૂતા પર, જેમ કાલે હાર્દિક એક આપણને શું કરી શકાય એ બતાવ્યું. તમને આ દાખલો એટલા માટે આપું છું કે આ બધી ભાષા તમને વધારે સમજણ પડશે. તો વાત એ છે કે મારું તો સીધું કહેવાનું છે કે નિર્મલાબેન હજુ સુધી ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર તરીકેની પોતાની છાપ ઉપસાવી શક્યા છે. વ્યક્તિગત રીતે બહુ સારા વ્યક્તિ છે. ઘણી વખત એમને મળવાનું થયું છે. પ્રવક્તા હતા ત્યારે વારે વારે અમે એકબીજાના ટચમાં રહીને ઘણી બધી કામગીરી પણ કરતા હતા. This is not for a comment for an individual, but if you send somebody who is a conservative batsman in the mandatory overs, and if that person is deciding, then she is not a person. She will not go out of the crease and hit the ball. Next, જો તમે એવું માનો છો કે પીએમઓ નક્કી કરે છે, તો પીએમઓ ને અધિકાર છે નક્કી કરવાનો. કરવું કે નહીં એ તમારા મનની વાત છે. હું તો, મને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને, હું જયારે નોકરી કરતો ત્યારની વાત છે, કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને except cabinet, not even chief minister can overrule. તો આના પરિસ્થિતિમાં અત્યારે આપણે જયારે we have a need for putting our best foot forward, are we equipped? નથી. બજારમાં કઈ એવી જેવી આપણે માનવીએ એવી તેજી દેખાતી નથી. શેર બજારમાં ખુશખુશાલ થઈ જેવી ફૂલ ગુલાબી તેજી, શોર્ટ ટર્મ તેજી થાય છે શેર બજારમાં, પછી પાછું નીચે આવી જાય. એટલે પ્રોફિટ બુકિંગ અને બાકીની વસ્તુઓને આપણે લક્ષમાં લઈએ છીએ. ખરા, ઓફકોર્સ એ વાત કરવા માટે આપણા પાસે નિષ્ણાત પેનલિસ્ટ છે જે શેર બજારને he knows it much more closely than myself. But relying on what you are trying to say that the coming time is good, except agriculture. Now that is too early a prediction according to me, because Indian monsoon withdraws on 30th September, and most of the floods in the western peninsula have come between 1st of September and 30th of September, including the great flood of Sabarmati
in 69, including the number of floods in Tapti, including the number of floods in Narmada. Now, આપણે ફ્લડ્સ નો એટલા માટે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ કે જો મધ્યપ્રદેશમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, રાજસ્થાનમાં વરસાદ થાય તો આવે. So, are you expecting this to happen? અને જો એ જો થવાનું હોય, જો આપ આશાવાદી હો, then જે લોકોના ઊભા પાક છે એ ઊભા પાકનું શું થશે? What will be the yield as far as the agriculture is concerned? Are you going to be a bumper year for agriculture? If it is going to be bumper year, and we all must wish and pray for that. આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ખેડૂતને તો કમસે કમ ભગવાન નારાજ કે નિરાશ ન જ કરે. પણ ખેડૂત માટે એવું કહેવાય છે કે ચોર ખાય, ઢોર ખાય, ચોર ખાય, મોર ખાય, ઢોર ખાય, પછી બાકી વધે એ જગતના તાતને ભાગાવે. એને હજુ તમે ડુંડા ફૂટ્યા છે માત્ર. હમણાં રસ્તામાં આવતા જોઈએ તો ડૂડાયું છે પેલાના ઉપર, બાજરીના કારણા ઉપર. એ એક વરસાદ હેવી પડે ને તોય ધોઈ જાય. પાક જેટલો જોઈએ તેટલી ઈલ્ડ ના મળે. કપાસ ને એરંડા કોવાઈ જાય. So let us not be over enthusiastic to predict about some great things to happen. That will be reasonably predicted by the experts like हमारे मस्कर हान साहब है, ये हमारे दोस्त है हमारे साथ. तो let us wait. I think it is too early. અને ત્યાં સુધી ગ્રોથ જો નહીં થાય તો ખર્ચાશે નહીં પૈસો. અને અત્યારનો પૈસો ખર્ચાશે ચૂંટણીલક્ષી ખર્ચાશે, જેમાંથી concomitant return in terms of employment or in terms of other economic activity એ આવવાનું નથી. તેવા સંજોગોમાં એ ધારી લેવું કે બધું જ બરાબર થઈ જશે અને આપણે મજાથી પેલું કરીશું એ ખબર નથી. પણ I would value the overall comments regarding the economy from Sebastian Morissette and regarding stock market. Of course, he can also comment on the sidelines on economy. But Himanshu, I think that will seal the issue. But I hope I would have been that sort of forward looking with a hope. તમે જીડીપી વૃદ્ધિ દર જુઓ તો 2015 થી 2019 સુધી મારી પાસે ડેટા છે. 2020-21 માં -7.3 હતો, એટલે હું નથી કહેતો એને. તો જે 8%, 8.5%, 7%, 6.4%, 4.2%, -7.3%. એટલે એક આખી સિરીઝ છે તમારી પાસે which is of poor GDP growth. Obviously 2020-21 નું વર્ષ એ એટલું સારું ન હોઈ શક્યું હોત, કારણ કે એપ્રિલ જૂનમાં તો જીડીપી ગ્રોથ -24.40% હતો. પછી જુલાઈમાં સુધર્યો, જુલાઈ સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં 7.40 થયો. પછી ઓક્ટોબર ડિસેમ્બરમાં I distinctly remember, and I would not like to quote the name of the person, an expert, who was very buoyant on it. He said, look, let come the third quarter, we will be hovering around 7%, and then fourth will better of everything. Now fourth quarter, January, March 2021, 1.6%. Now, if we are predicting today this growth against 2021-22, which has fallen behind considerably, તો મને લાગે છે કે આપણે કાં તો we believe economics as the black magic, or we do not want to give any credit to the series of data which places before you the trend. So I think let us be conservative.
હા, તમારો જીડીપી પેલો આનું કલેક્શન વધશે તો ડોન્ટ કાઉન્ટ ધેટ એઝ અ ગ્રોથ. Because consistently you are milking a cow called the taxation. અને તેમાં પણ જે જનરલ ટેક્સેશન છે જેનું હવે કન્વર્ઝન થઈ ગયું છે એ વધશે, કારણ કે એ તો આપણે અત્યારે વધાર્યો છે. એવી વસ્તુઓ પર વધાર્યો છે કે જે કદાચ અત્યાર સુધી કોઈ સરકારે નથી કર્યું. એ ખાવા પીવાની વસ્તુઓ પર પણ આપણે ટેક્સ નાખ્યો છે. I'm sure there may be compelling reasons for the government. But then if I read it as compelling reasons for the government, then I believe that these compelling reasons are not going to go away. So let us be a little patient. Let us learn to those who are having unbiased wisdom, or those who are not looking at this data with upcoming elections spectacles. Let us be reasonable. That is the only thing I will say. And I keep my fingers crossed about the monsoon, because the worst period is yet to come. The heavy rains between 1st of September and 30th of September, and the worst flood that they are possible. Now our dams are full. So there is no sort of buffer capacity in major dams. So we should also be little cautious about it. And fortunately or unfortunately, there in quite a few of them, they have not operated the rule curve as they should have done. એટલે આ બધું છે. મર્કટસ્ય સુરાપાનમ પશ્ચાત વૃશ્ચિક દંશનમ તત્રાપી ભૂતસંચાર, આ બધી જ વસ્તુઓ હયાત છે અત્યારે. So let us hope and pray that I am proven totally wrong. I'll be too happy to be wrong. But I have said my observations based upon my limited knowledge of economics. I don't claim to be a very specialist economist. So that's it. Pravan bhai. धन्यवाद. साबेस्टियन सर, जैसे व्यास सर ने बात की कि बिफोर कोविड भी हम काफी क्वार्टर में नीचे ही थे, मतलब स्थिति ठीक नहीं थी, और अभी स्थिति यह है कि हम होप कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी बाधाएं जो है उसकी भी बात की व्यास जी ने. लेकिन आपके हिसाब से अभी कौन सा सेक्टर है जो बिफोर कोविड की स्थिति में नहीं आ सके हैं, मतलब अभी पटरी पर नहीं ठीक से लौटे हैं? अगर वो सेक्टर नहीं लौटे हैं ठीक से पटरी पर, तो उसका हमारी जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? अभी ये देखो, आप ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी ये थोड़ा बुओयंसी बता रहा है दिस मंथ के लिए, ओके. लेकिन उसका लास्ट क्वार्टर में उसका ग्रोथ रेट -0.2 था, मार्च क्वार्टर का मैं बता रहा हूँ, क्वार्टर एंडिंग मार्च, और कंस्ट्रक्शन का करीब -2% था. तो अभी एग्रीकल्चर का 4 था, ओवरऑल कुछ 6 है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंडिंग 7.5, माइनिंग 7%, ट्रेडिंग 5.5. अभी व्हाट आई एम सेइंग इज अभी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है. जैसे आप अप्रैल आईआईपी देख लीजिए, तो अप्रैल आईआईपी में शायद अबाउट 7.2 7.3 हो गया है. So there is hope that manufacturing may pick up. Okay? But इसका हम कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि काउंटर टेंडेंसीज भी है. और वही मैं बता रहा था कि आरबीआई में बी फोर्स्ड टू रेज द इंटरेस्ट रेट अगेन, नंबर 1, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, इंक्लूडिंग वो जैक्सन होल में जो हुआ था. मिस्टर जेरोम पावल, डॉक्टर जेरोम पावल ने बताया कि अभी हम we are serious about below 2%, reaching that 2% target. जो भी चाहे करेंगे, और अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया वो हो जाएगा. okay? तो वो कह दिया है वो. तो अभी वो कह देने से क्या होता है कि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, नहीं तो देयर विल बी अ ह्यूज कैपिटल आउटफ्लो. ओके, तो वेरी लार्ज, विच मे नॉट बी कंड्यूसिव. तो हम
shayad we'll have to go above the pre-COVID repo rate and interest rates, and that will hurt. Third thing is exports. अभी तक कुछ buoyancy था, लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी स्लो डाउन हो जाएगा. आई थिंक कुछ रिपोर्ट भी आया था कि वो स्लो डाउन हो गया है. सो इफ एक्सपोर्ट स्लो डाउन देन अगेन इट डजंट लुक टू गुड. वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है. okay? लेकिन अभी एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन होगा, लेकिन उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल कम एट अ ह्यूज प्राइस इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड करेंसी. करेंसी को अगर आप 80-82 पे ले गया तो शायद एक्सपोर्ट्स का फॉल आएगा नहीं, लेकिन वो तो होगा नहीं. इट्स ओनली इमेजिनरी. आरबीआई विल ट्राई टू होल्ड द रूपी अंडर 80. तो सो एक्सचेंज तो द रिजर्व्स विल गो डाउन. तो अगर रिजर्व्स गो डाउन हो गया तो हमारे इधर वो टाइटनिंग भी हो सकता है, और उसके कारण ग्रोथ कैन गेट अफेक्टेड. तो द पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर क्वार्टर का जो हुआ है उसको आप ट्रेंड पे ले लीजिए, एंड देन आई टेल यू वेरियस एक्सपर्ट्स है फोरकास्टेड, जिसके पास डेटा का क्रिजल का तो 7.3 है. ओके, नोमुरा का कम है, 7 है. ओके, सीएमआई का विच इज वेरी हाईली रिलायबल इज 7%. सिर्फ एमओएफ और मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कुछ ज्यादा है, 8% क्लेम है. बट लेकिन मेरे ख्याल से 7 तक आ जाएगा. 7 तक तो आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा शायद हो नहीं सकता है. okay. तो ऐसी है. Now, if there is a further shock, we don't know. It can even go down. There can be another shock. okay. ये जो अभी पावल का स्टेटमेंट है, उसको कैसे हैंडल करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है. सपोज उसको ठीक तरह से नहीं हैंडल किया और इंटरेस्ट रेट्स एकदम बढ़ गया इंडिया में, so that will create a shock on the real estate and कोई ये जो हायर परचेज बाइंग हो रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उस पे भी थोड़ा शॉक आ सकता है. तो अभी तो एकदम डायनामिक है. मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने बताया कुछ at a high rate it has picked up in the last 1 month and last quarter also. Okay, तो ऐसी है. That is the, so these are the data. Okay, अभी इसका एक one very important point to recognize is that ये जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, सपोज वो लिफ्ट को वापस भी आ गया, Indian case would be one where the growth is happening in manufacturing if it comes without too much of employment growth. और US में employment growth is very high. Even अगर recession भी आ गया, the unemployment will be very low. Okay, तो there the labor market is tight. Here the labor market अभी भी बहुत सारे लोग जो कोविड में अपना जॉब लूज किया है, वो अभी तक पूरा वापस नहीं आया है. okay? Despite the pickup. तो ये एक बड़ी बात है, that also has to be taken care of. ये जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ना चाहिए था वो अभी तक बढ़ा नहीं. बट अभी जो आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, इट इज इन माई रीडिंग, इफ यू इग्नोर एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए. ओके, अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दिया तो एम्प्लॉयमेंट is not much higher than 2018, or manufacturing में it's lower than 2018. okay? तो ऐसी स्थिति है. रिकवरी तो है जैसे मैंने कहा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है. अभी दूसरी एक बात है, आई जस्ट सॉ वन डेटा की यूथ एम्प्लॉयमेंट जो 14 to 25 की बात है, दिस इज वेयर दीज आर पीपल हु गेट एम्प्लॉयड व्हेन कंपनीज आर एक्सपैंडिंग. तो उनका 20% होता था अगर उनका एम्प्लॉयमेंट रेट, तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 25 वर एम्प्लॉयड इन 2017 के मार्च 2017, और अभी सिर्फ हाफ है, 10%. दैट मीन्स अभी इतना पिकअप इतना नहीं हुआ है जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन एकदम बढ़ गया है. नो, वो भी नहीं हो सकता है, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ. ઓકે, હિમાંશુભાઈ, જે રીતે મોદી સરે વાત કરી કે 2018નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું પ્રોડક્શન સેક્ટરનું, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનું, કે એમ્પ્લોયમેન્ટ જ્યારે વધે ત્યારે થોડી શક્યતાઓ દેખાય કે પ્રી કોવિડની સ્થિતિમાં છીએ કે નહીં, એ પણ એક બહુ ચિંતાનો વિષય છે. પણ
જીડીપીના જે મોટાભાગના ઘટકો છે, જેમ કે ખાનગી અંતિમ વપરાશ ખર્ચ હોય, ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન અને સરકારી અંતિમ વપરાશ ખર્ચ, તેનો સુધારો થયો છે, પણ કોમોડિટીઝના જે ભાવ છે જે ઊંચા છે અને રૂપિયાનું અવમૂલ્યન આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ, તેના કારણે વેપારને યસ હિસ્ટોરિકલ લેવલ પર અત્યારે ઐતિહાસિક સપાટી પર છે, તો તેના કારણે વેપારને શું અસર થઈ શકે? થોડો શેર બજારના બબલને પણ જોડી દઈએ. વ્યાસ સાહેબે એ મુદ્દો પણ ટચ કર્યો હતો, આપનો વિષય છે. આઈડિયલી જો બે વસ્તુ મારે પકડવી છે, જે વ્યાસ સાહેબે જે વાત કરી અને મોરિસ સાહેબે જે વાત કરી કે ઈ લેવલ જે લઈ આવવું છે, પ્રી કોવિડ લેવલ જેને કહો છો તમે, 2019 પહેલાનું, એ શક્ય છે કે નહીં, પહેલી વસ્તુ. તો સાથે સાથે હું જયનારાયણભાઈની જે વાત છે વ્યાસ સાહેબની, એને હું પ્લગ એટલા માટે કરીશ કે ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ તમે કેટલી આપી શકો છો પબ્લિકના હાથમાં. પબ્લિકના હાથમાં ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ હશે તો ખર્ચા થશે તો તમારી ડિમાન્ડ વધશે. અત્યારે સૌથી મોટી ચેલેન્જ જે છે, મેં તમને કીધું કે ફેસ્ટિવલના દિવસોને કારણે તમારી ડિમાન્ડ નીકળવાની સંભાવના છે. કોવિડ પછી જે રીતના ડિમાન્ડ નીકળી એમાં ક્યાંક તમને ડેફિનેટલી રાઇઝ જોવા મળ્યો છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં, અને એને કારણે આજે મેં તમને જેમ કીધું કે સતત મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ચાલુ રહ્યું, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આવા શન્ટ્સ લઈ રહ્યા છે, જે મોરબીમાં 1 મહિના માટે આ લોકો એક મેન્ટેનન્સ માટે લીધું. આ વસ્તુ તમારે જો કન્ટિન્યુ કરવી હોય અને ફેસ્ટિવિટીને ધ્યાનમાં રાખીને આ ડિમાન્ડને કેવી રીતના તમે આગળ લઈ જશો, તો આવા બહુ મોટી વાત એ આવે છે ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ. ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ કેવી રીતના લાગશો? 2021 નો ડેટા છે, 60 લાખ સરકારી નોકરીઓ ખાલી પડેલી છે કેન્દ્રમાં અને રાજ્ય, બરાબર છે. હવે અત્યારે છેલ્લે સરકારે જાહેરાત કરેલી છે કે 10 લાખ નોકરીઓ 18 મહિનાની અંદર ફિલઅપ કરવામાં આવશે, બધી પોઝિશન્સ. પણ આમાં તમે 18 મહિનાના સ્પેનમાં, એટલે આજે આપણે વાત કરીએ છીએ, આજે આપણે જયારે વાત કરીએ ત્યારે 6ઠો મહિનો હવે ટૂંક સમયમાં બેસી જશે ફિનાન્શિયલ યરનો, એટલે 6 મહિના તો વયા ગયા છે. બાકીના 6 મહિનામાં જે પણ ગ્રોથ કે જે પણ ડેટા તમે લઈ આવશો, એ તમે કમ્પેર કરશો ટુવર્ડ્સ ધ નેગેટિવ જે હતો એની સાથે, તો એ તમને ડેફિનેટલી પોઝિટિવ દેખાનો છે. જે વાત આવી છે કે સડનલી માર્કેટ જે રીતના ખોલ્યું એમાં જે ડિમાન્ડ આવી છે, એક્સપોર્ટના કાઉન્ટર્સની જે વાત આવી કે ચાઇનામાં એમાં જે સમસ્યાઓ સર્જાણી છે એને કારણે જે થોડી ઘણી ડિમાન્ડ શિફ્ટ થઈ છે અમુક એરિયાઝમાં ઇન્ડિયામાં, એ પણ ક્યાંક આમાં કારગર સાબિત થઈ રહી છે. અને બહુ મહત્વની વાત જે વ્યાસ સાહેબે કીધી કે આ સપ્ટેમ્બર મહિનાનો મોન્સૂનનો ડેટા, કેવી રીતના મોન્સૂન સ્પ્રેડ થાય છે, ડેમ્સ ભરાઈ ગયા છે, 90% ઉપર વરસાદ થઈ ગયો છે. આમ તમે જોવા જાવ તો બધી જગ્યાએ, સર્વત્ર, ગુજરાતમાં ખાસ કરીને. હવે આને તમે કેવી રીતના મેનેજ કરો છો એ બહુ મહત્વનું છે. એટલે એક બાજુ તમારી પાસે મોંઘવારી છે, બીજી બાજુ તમને ડર એ લાગી રહ્યો છે કે વ્યાજના દર તમારે વધારવા પડશે, રૂપી અને જે કાંઈ જે કંટ્રોલ કરવાનું છે, અને બીજી બાજુ ઓઇલના પ્રાઇસીસ તમારા કંટ્રોલ બહારની છે. એટલે આમાં તમે કેવી રીતના બેલેન્સિંગ એક લઈ આવશો? એમાં સરકાર એમ કહે છે કે ક્યાંક અમે અમારો ખર્ચો ઓછો કરીએ છીએ, પણ હું એમ માનું છું સરકારી ખર્ચ કદાચ તમે એનો કોમ્પોનન્ટ કાઢશો તો એવડું મોટું નહીં નીકળે જેટલું અસર બીજી જે સ્પેન્ડ થવો જોઈએ ને ગવર્મેન્ટનો ઈ નથી. બીજું ક્વોલિટી સ્પેન્ડ નથી. હું એક એવિડ બાઇકર છું. ગઈકાલે હું અહીંથી ઓલમોસ્ટ 30 કિલોમીટરની દૂરી ઉપર બાઇકિંગ કરવા ગયો તો પાછો આવ્યો. રસ્તાઓની હાલત બિસ્માર છે. રસ્તાઓ ઉપર તમે અત્યારે જેને કહી શકો ને કે ઓલા ગારાના થીગડા મારી રહ્યા છે. આ ન થવું જોઈએ. ક્વોલિટી સ્પેન્ડ થવો જોઈએ. સ્પેન્ડ કરો, સરકારે સ્પેન્ડ કરવો જ પડશે, કારણ કે અત્યારે પ્રાઇવેટ કન્ઝમ્પશન ઘટી રહ્યું છે એ પરિસ્થિતિમાં કે ઘટેલું છે. ફેસ્ટિવલ ડેઝ, સારી મોન્સૂન અને જે રીતના પાકનું ને વાવેતરનો ડેટા આવે એટલે ગામડું તમારું મજબૂત થશે, એ પૈસા ખર્ચશે આગામી દિવસોમાં, તહેવારોમાં. એટલે મોટા મોટા કાઉન્ટર્સની જો વાત કરીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં, તો ઓટો એક મોટું કાઉન્ટર છે. બીજું છે પેઇન્ટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, જે રીતના અત્યારે દિવાળીના સિઝન ને બધું આવશે એમાં કઈ રીતનું આવે છે, બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલમાં શું ડેટા આવે છે, ગ્લાસ સેક્ટરમાં શું ડેટા આવે છે. ગ્લાસ સેક્ટરની જે વાત છે એવી છે કે ગ્લાસ સેક્ટરમાં અત્યારે લોકો પાસે શ્વાસ લેવાનો જ સમય નથી, એવી પરિસ્થિતિ છે. એટલે આ જે બધા ડેટાને કારણે શું થયું છે કે માર્કેટ, શેર માર્કેટમાં જે તેજી તમને જોવા મળી હતી બધી જગ્યાએથી લાવ છે. એ લાવની જે વાત છે એ શેર બજારમાં ટ્રાન્સલેટ થાય છે બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સમાં, અને કંપનીઝ એના વેલ્યુએશન આખીને બેઠી છે કે 2022માં આટલો માર્કેટ શેર કદાચ આ કંપની લેશે, 2023 કે 24માં આટલો માર્કેટ શેર લેશે. પણ સામી એફઆઈઆઈ ને જે લાલચ છે એ છે કે જ્યારે તમને અહીંયા તમે રૂપિયા કે ડોલર્સ નાખો છો અને ત્યારે તમારો રૂપિયો ઘસાઈ રહ્યો છે, તમારી કરન્સીમાં વોલેટિલિટી છે, તો ત્યારે એફઆઈઆઈ ને બહુ મોટી બદલાડ ઈ ટપકે છે કે કોમોડિટીમાં. એટલે કોમોડિટીમાં જે પ્રકારના ભાવ છે, લાસ્ટ ટાઈમની ડિબેટમાં જે કિરીટભાઈએ કીધું હતું કે $18 થી લઈ અને $56 સુધી પહોંચી ગયો, તો ડેફિનેટલી જો એ લોકોને
હું તમે સમજો કે એ લોકોને અબજો ખરબો રૂપિયા રોજ એના ક્લાયન્ટ્સના મેનેજ કરવાના છે, ચાહે માર્કેટ ઉપર જાય કે નીચે જાય, એને પૈસા નાખીને એમાંથી રિટર્ન્સ લેવાનો છે. એ કોઈ સરકારની જેમ એમ નહીં કહી શકે કે ભાઈ અમારો ઈરાદો ખરાબ નહોતો પણ નુકસાન થયું. આ પ્લીઝ તમે સમજી લેજો, એની જવાબદારી ફિક્સ છે એટલે એને કરવું પડે છે. એટલે મોટામાં મોટી મધલાડ અત્યારે એફઆઈઆઈસ ને ઈ ટપકે છે કે ભાઈ કમોડિટીમાં શું કામ ન રમીએ, કરન્સીના ડેરિવેટિવ્સમાં શું કામ ન રમીએ, કે કમોડિટીના ડેરિવેટિવ્સમાં શું કામ ન રમીએ. કારણ કે અનસર્ટનિટીનો જે ડેટા આવી રહ્યો છે, જે રીતના જેક્સન હોલની જે વાત કરી મોરિસ સાહેબે, આ બધી પરિસ્થિતિમાં સરકારે સ્પેન્ડિંગ વધારવું પડશે. જીડીપી ના ઇન્ડિકેટર સારા છે, બે વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. સરકારી સ્પેન્ડિંગ વધશે અને નોકરીઓ જનરેટ થશે તો ઓટોમેટિકલી હાથમાં ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ આવશે, જે જયનારાયણ વ્યાસ સાહેબે વાત કરી છે. એટલે આ બધા બેલેન્સિંગ એક્ટ સરકારે ક્યાંક ને ક્યાંક લેવા પડશે. માત્ર ને માત્ર ચૂંટણી લક્ષી મેળાવડાઓમાં ખર્ચાઓ થાય તો એ લાંબા ગાળે તમને રોજગારી નથી આપવાના. તમે સમજી લેજો કે લાંબા ગાળે ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ નથી આપવાના. અત્યારે મેળાવડાઓની સીઝન, માહોલ, આ તે બધું જે કાંઈ છે, લગ્ન ગાળો છે, એમાં તમને આ મળી જશે. કારણ કે ભારતની ઇનવર્ડ કન્ઝમ્પશનની ઇકોનોમી છે. પણ તમારે રોબસ્ટ સ્ટોક માર્કેટ જોતું હોય, તમારે રોબસ્ટ આખી જેને કહી શકો કે તમારી ઇકોનોમી જોતી હોય, તો ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ, ક્વોલિટી ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ. પછી તમે આઈ મીન એક એક્સપ્રેસ વે તૈયાર કર્યો ને ચોથે દિવસે ત્યાં ગાબડા પડી ગયા, ઈ ન થવું. આ બહુ સ્પષ્ટ વાત છે. એટલે ક્વોલિટી ઇન્ફ્રા સ્પેન્ડ લઈ આવવો પડશે. પણ તમે એક વસ્તુ માર્ક કરજો, સરકારે છેલ્લા કેટલાય સમયથી સ્માર્ટ સિટીઝ વિશે વાત નથી કરી, પોર્ટ સેક્ટરના ડેવલપમેન્ટ વિશે બહુ મોટી વાત નથી કરી, ઓટો હબ જે અત્યારે ગુજરાતમાં ઓલરેડી છે એના માટેની કોઈ વાત નથી આવી રહી ક્યાંયથી, $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની વાત નથી આવી રહી. એટલે સરકારને ડેફિનેટલી ક્યાંક એ વસ્તુ સમજાય ગઈ છે કે અત્યારે મોટો મુદ્દો મોંઘવારી, કરન્સી વોલેટિલિટી અને ઓઇલ પ્રાઇસીસ જે પણ કાંઈ છે એની સામે તમારે ટક્કર કેમ. પણ એમાં મહત્વનો મુદ્દો ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ. તમે હાથમાં પૈસા આપશો, એ પૈસા પાછા માર્કેટમાં જશે, એ પૈસાથી ખરીદ શક્તિ માણસોની વધશે અને તમારી ડિમાન્ડ પાછી પ્રાઇવેટ સેક્ટરની ડિમાન્ડ પિકઅપ થશે. પણ આ બધું જેને કહી શકો, આ રાતોરાત ન થઈ શકે. આજે નક્કી કર્યું કાલે થઈ જશે એવું નથી. ઇટ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ બ્લુપ્રિન્ટ તમારે આમાં લઈ આવવી પડે. આ એવી વસ્તુ છે કે આ બધી જેને કહી શકો ને તમે કે આ બધી જે સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય, એક્સપેક્ટ ધ અનએક્સપેક્ટેડ. મોરિસ સાહેબ છે, મેનેજમેન્ટનો એક નિયમ છે, એક્સપેક્ટ ધ અનએક્સપેક્ટેડ. એ અનએક્સપેક્ટેડ ની સામે તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. ઈ તૈયારીઓ આ સરકારની કેટલી છે એ બહુ મહત્વની. ઓકે, વ્યાસ સાહેબ, જે ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમની વાત કરી હિમાંશુભાઈએ, અને જે પણ અનએક્સપેક્ટેડ સિચ્યુએશન આવવાની છે એના માટેની તૈયારી આપણી કેટલી છે, કદાચ શોર્ટ ટર્મ માટે જે બેલેન્સિંગ એક્ટ જે છે એના કરતા લાંબા ગાળા માટે ક્વોલિટી સ્પેન્ડિંગની પણ વાત કરી, ઇન્કમની સાહેબ વાત કરી કે માંગ, જો પૈસા વધશે, બચત થશે, સામે માંગ પણ છે તો વધશે, રોજગારી પણ એક મુદ્દો છે. પણ આમાં મોંઘવારી અડીંગો જમાવીને બેઠી છે. જ્યાં સુધી આપણે લોઅર પિરામિડ, મિડલ પિરામિડની વાત કરીએ, જ્યાં સુધી પહોંચવી જોઈએ ઇન્કમ અને બચત વધવી જોઈએ. ભાઈ, એક બીજો ફેક્ટર પણ આમાં એડ કરવા જેવો છે કે રાજ્યની ચૂંટણીઓ આવશે એટલે આચાર સંહિતાના કારણે ઘણી બધી બાબતો ઠપ થઈ જશે. હમણાં આચાર સંહિતા છે, આચાર સંહિતા જાય પછી વાત કરીશું. એ વર્ષ પૂરું થશે એટલે કેન્દ્રની ચૂંટણી આવશે એટલે તો આખા દેશને ગ્રહણ લાગશે આચાર સંહિતાનું. એટલે ગવર્મેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર સ્પેન્ડર્સ, and if you are going to regulate the government spending because of the elections and the model code of conduct, I think this will be a major bump that you will have to negotiate on the way of finding the favorable environment which we want to anyway, any cost. Second thing, આપણે એક જમાનામાં railway was a major transporter of goods. Today, it is the roads and highways which are the major transporter of goods. Now, Gujarat is one of the best states as far as road conditions are concerned. Today, I just had 2 occasions to travel recently by road. And that was, if you take it as a sample, it was good enough because I traveled from here to Gandhidham and I also traveled today from here to Ratanpur, which is almost close on the border of Rajasthan. The road conditions
લીવ મચ ટુ બી ડિઝાયર. આ હું કોઈને ક્રિટિસાઇઝ કરવા માટે નથી કહેતો, પણ આમાં જે કઈ પ્રોસિજર હોય એને કાપી નાખવા જોઈએ. બીજું, બિંગ અ સિવિલ એન્જિનિયર, ઇટ પેઇન્સ મી કે આ આપણા એન્જિનિયરો કેમ સમજતા નથી કે પાણીને અને જેમાં આસ્ફાલ્ટ નાખ્યો હોય એને જાની દુશ્મની હોય છે. એટલે તમે અત્યારે જો થીગડા મારશો 2 કે 3 દિવસથી વધારે એનું આયુષ્ય નથી હોતું. સો the efficiency of the roads as far as servicing the transport network in Gujarat, if I see as a model state, and I am proud that during my time of service in the PWD and later on in the government, there were chief engineers who, while traveling in their vehicle, if there is a little bit of bump or little bit of khadda, he simply will look at the chief engineer, and that was enough sign for conveying the displeasure that you're gone. Today, no way, nobody is concerned. અમે ગણેશભાઈએ સારી પહેલ કરી, તમે ડેટા મંગાવ્યા વોટ્સએપ પર, પણ તમારી પાસે ડેટા ન હોય એના કરતા તમારી પાસે એવો ડેટા હોય કે જેને તમે પહોંચી વળી શકો નહીં, તમે જાણો નહીં કે આ ડેટાને મારે શું કરવું હવે, એ કોબવેબમાં ભરાઈ ગયું સરકાર. એટલે આ બધી બાબતોમાં તમારે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટના કન્સર્ન એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરને કહેવું જોઈએ કે હું ગમે ત્યારે આવીશ, અને જો તારા ડિવિઝનમાં ક્યાંય મેં ખાડા જોયા તો આઈ વિલ બરી યુ ઇન ધેટ. એટલે વર્ચ્યુઅલી કોઈને દાટી નથી દેવાના, પણ that message is conveyed. Right. Rather than doing this theoretical exercise, if you would have given the secretary of the state in the R&B department, there is chief engineers and all executive engineers, the result would have been much better, much faster. And તમને કહું, આપત્તિનો સમય હોય ને જ્યારે, when you are in crisis, two departments are known for showing extraordinary talent. One is the revenue department and the other is PWD. They have capabilities. Only thing is they need to be backed up, and during that particular phase, ક્યાંક નાનું મોટું આમ તેમ આપણા ત્યાં ભૂલ તૂટી પડે છે ત્યારે ઇન્ક્વાયરી એનાઉન્સ થતા 6 અઠવાડિયા 2 મહિના લાગે છે. ક્યાંક ભૂલ રહી ગઈ હોય તો so far so his chief engineer doesn't say that no, this is a willful neglect. Don't crucify the executive. You have to stand with them. If you want results out of them, you have to stand with them. They must feel that you are leading from the front. In no time any general on the war front goes on asking data that kahan kitna damage hua, WhatsApp karo. That is just not done. So man who has come to an age could only manage out of his experience, knowledge, capabilities. One who has come to an age, pakadta ne pamya છે, he manage કરી શકે. And we need managers, a person who can out of his knowledge, experience and wisdom guide others to manage well. That is manager. And to me, anybody above the superintending engineer's rank is a manager. He is not a clerk. Don't waste his time. So these are the things which I think one will have to also change the traits. Okay. That is what we did in health department, and the results were phenomenal. ધન્યવાદ સર. જે જરૂરી છે મેનેજર્સની વાત કરીએ, અત્યારે સ્થિતિ એ છે કે જે પરિસ્થિતિ આવવાની છે એના માટેની તૈયારી કેટલી, અને એ તૈયારીમાં આપણે કદાચ હોપફુલ હોવા જોઈએ, પણ હોપફુલ સાથે સાથે જે અનએક્સપેક્ટેડ જે આવવાનું છે અથવા તો જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, જ્યાં સુધી અર્થતંત્રની વાત છે અને ખાડાની વાત આવી તો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ વ્યાસ સાહેબે જે શેર કર્યો. હમણાં હું ગયો તો સાસણગીર, જામકંડોળા ચા પીવા ઉભા રહ્યા, ચા પીતા પીતા એક સામાન્ય વ્યક્તિને પૂછ્યું કે સાહેબ આગળ રોડ કેવો છે ધોરાજી બાજુ? એવું કે સાહેબ એમ થશે કે ગાડી ખભે મારીને જતા રહીએ. એટલે આ સ્થિતિ છે. પણ
પૈસા ખર્ચાઈ રહ્યા છે, પણ ક્વોલિટી સ્પેન્ડિંગ જે હિમાંશુભાઈએ વાત કરી એ પણ એક મુદ્દો છે અને આ બધા મુદ્દા અર્થતંત્રને લગતા છે, પડકારો પણ છે. અપેક્ષા રાખીએ કે હોપફુલ રહીએ અને રિઝલ્ટ પગલા સાથે મળે જે જરૂરી છે. ધન્યવાદ વ્યાસ સાહેબ, ધન્યવાદ મોરિસ સર, ધન્યવાદ હિમાંશુભાઈ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. આ સાથે ગ્રેડ ડિબેટમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.